Hello students, welcome to the final session of our fifth module in our CFF. Okay, so we will be doing some more problems. I think we can do a couple of problem in this session, and we can wind up this module. So I hope you have gone through the last video. At the end of that video, I have done a very simple problem, a single problem based on Rayleigh flow. Today, now we will move to another problem. Air enters a constant area pipe with the velocity 150 meter per second. That means uh, we have a pipe, right? We have a pipe. Okay, we can draw a pipe here. We can draw a pipe here. So air enters a constant area pipe. So constant area pipe with the velocity. So take the inlet section as 1 and V1 is given 150 meter per second. Temperature T1 is given, right? And pressure P1 is also given. Static pressure P1 is given. If 180 kilojoule per kilogram of heat is added to the pipe, find the final pressure, final Mach number, and change in stagnation pressure, and change in entropy. So we have to find the value of all these things when 180 kilojoule per kilogram is added. 180 kilojoule per kilogram of heat is added. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ കാണാം. വേണമെങ്കിൽ റെഫറൻസ് സെക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഇമാജിനറി. ഇപ്പം എപ്പോഴും ഒരു ഇമാജിനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ റെഫറൻസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുക, ടേബിളിലെ വാല്യൂസ്. ദിസ് ഇസ് 3 ഒരു സ്റ്റാർ, ടേക്ക് ഇറ്റ് എ സ്റ്റാർ. നമുക്ക് സ്റ്റാർ റെഫറൻസ് വാല്യൂസ് എല്ലാം സ്റ്റാറിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത് പി സ്റ്റാർ, ഇവിടെ ഇല്ലേ പി സ്റ്റാർ, ടി സ്റ്റാർ, ഇവിടെ മാക്ക് 1 ആയിരിക്കും. റെഫറൻസ് സെക്ഷനിൽ മാക്ക് 1 ആണ് റിലേ ഫ്ലോയിൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ P0 സ്റ്റാർ, T0 സ്റ്റാർ ആണ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവിടെ ഇല്ലേ P2, T2, V2, P02, T02. ഓക്കെ, ഇതിലിപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ്? V1 തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് V1 വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ V1 ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 150 meter per second and T1 is 333 Kelvin, right? Because 60 degrees Celsius, that means 333 Kelvin. And pressure P1 is given as 0.5 meganewton per meter square, means 0.5 into 10 raised to 6 Newton per meter square. And added heat Q is 180 kilojoule per kilogram. Okay, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണണം? We have to find final pressure, final Mach number. So we have to find P2, M2, and change in stagnation pressure means P02 minus P01, and change in entropy means S2 minus S1. These were things, all these things. I think final temperature should also be found out. Okay, that's not asked, but it may be needed for the calculation of S2 minus S1 and all. Okay, now how can we do this problem? So we have our table. Look at this. The stagnation properties of the inlet section can be obtained from isentropic stagnation. So to do this, നമുക്ക് ആദ്യം T01 P01 കണ്ടുവെക്കാം. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വേ ദീസ് തിങ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി റിക്വയർഡ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അറിയാം. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ Q ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണ് H02 മൈനസ് H01 അല്ലേ? അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ CP T02 മൈനസ് T01 അല്ലേ? അപ്പോൾ Q തന്നിട്ടുണ്ട്, CP അറിയാം. നമുക്ക് T01 കിട്ടിയാൽ നാച്ചുറലി T02 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ T01 ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. T01 എങ്ങനെ? ഫ്രം ഐസെൻട്രോപ്പിക് ടേബിൾ.
ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഐസെൻട്രോപ്പിക് ടേബിൾ നോക്കാം. ഐസെൻട്രോപ്പിക് ടേബിളിൽ നമുക്ക് മാക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ? മാക്ക് M1 അറിയോ? M1 എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര? M1 തന്നിട്ടുണ്ടോ? M1 തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ M1 എന്ന് വെച്ചാൽ V1/A1 ആണ്. V1 150 ആണ്. A1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാമ RT1 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 150/√ ഗാമ 1.4 ഇൻറ്റു R287 അല്ലേ? R287 ടെമ്പറേച്ചർ 333. വാല്യൂ കിട്ടുക M1 will be 0.41. So corresponding to from isentropic table M1 equal to 0.41 നോക്കുക. ഞാൻ ടേബിൾ കാണിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടേബിൾ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കില്ല. ചെക്ക് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. മാക് 1 ഐസെൻട്രോപ്പിക് ടേബിളിൽ ഗാമ 1.4, മാക് 1 മാക്കിൻ്റെ വാല്യൂ 0.41 ആണെങ്കിൽ T1/T01 is equal to means T/T0 corresponding to Mac 0.41. നോക്കുക, ടേബിൾ നോക്കുക. ടേബിളിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് 0.9676 കിട്ടും ആ ടേബിളിൽ. അപ്പോൾ T1 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. 333/T01 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.9676 ഗിവ്സ് T01ൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. T01 ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും? 344.1 കെൽവിൻ കിട്ടും. 340 കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ ഇത് റെയിലേ ടേബിൾ അല്ല, ഐസെൻട്രോപ്പിക് ടേബിളാണ് എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സാണ്. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഐസെൻട്രോപ്പിക് ടേബിൾ. ഏത് ടേബിളാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ബോധ്യമാണ്. ഓക്കെ, so you have got a T01. Similarly, P1/P01 is nothing but P/P0 corresponding to Mac 0.41. From isentropic table you will get it as 0.8907. So P is already 0.5 meganewton. Meganewton ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കുക. P0 അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന P0 മെഗാന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി. P0 equal to 0.8907 gives P0 will be you will obtain it as P0 will be 0.5614 meganewton per meter square എന്ന് കിട്ടും. 0.5614 meganewton per meter square എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ P0 കിട്ടി, T0 കിട്ടി. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം Q equal to CP T02 minus T01. ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ വെക്കാം. ഇത് എത്ര? 180 കിലോ ജൂൾ അല്ലേ? കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം. CP എന്ന് വെച്ചാൽ 1.005 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിനാണ്. ഇത് ഇൻറ്റു T02 അറിയില്ല, പക്ഷേ T01 അറിയാം. T01 എത്ര? 344.1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ T02 സോൾവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 523.2 കെൽവിൻ കിട്ടും. T0 കിട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ നമ്മളെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ T0 കിട്ടി. T02 കിട്ടി. T02 ആണ് കിട്ടിയത്. T02 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ T02 അറിയാം, ഇവിടുത്തെ T01 അറിയാം. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ T0 സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നോക്കുക, അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം T02/T01 ഞാൻ T02/T0*T01/T0* എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ശരിയല്ലേ? സോ T02/T0* എന്ന് വെച്ചാൽ T0/T0* കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക് 2 ആണ്. മാക് 2 നമുക്കറിയില്ല, കാരണം T02 എന്ന് വെച്ചാൽ M2ന് കറസ്പോണ്ടിങ്. പക്ഷേ T01/T0* എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? T0/T0* തന്നെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക് 1ൻ്റെ മാക് എത്ര? 1ൻ്റെ മാക് 0.41 ആണ്. 0.41. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നോക്കാം. ഈ ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് റെയിലേ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും. റെയിലേ ടേബിൾ നോക്കുക. റെയിലേ ടേബിളിൽ T0/T0* കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 0.41 ആ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്? T0/T0* കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക് 0.41ൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക 0.542 റെയിലേ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും. 0.542.
കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ട് T02 വാല്യൂ അറിയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ T02 അറിയാം, T01 അറിയാം അല്ലേ. T02 എത്ര 523.2 കിട്ടി. T01 ഓൾറെഡി 344.1 എന്നുണ്ട്. മുകളിലത്തെ T0/T0 സ്റ്റാർ T02/T02 സ്റ്റാർ T02 സ്റ്റാർ അല്ല T0 സ്റ്റാർ T02/T0 സ്റ്റാർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വെച്ച് ബൈ പിന്നെന്താണ് താഴെയുള്ള ഈ ടേം ഓൾറെഡി കിട്ടി. ഈ ടേം എത്ര കിട്ടി? ഇവിടുന്ന് 0.542 കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ T02/T0 സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും? സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 0.8488. ഇനി T0/T0 സ്റ്റാർ 0.88 വരുന്ന മാക് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലെ മാക് നമ്പർ നിങ്ങൾ റെയിലേ ടേബിൾ വീണ്ടും നോക്കാം. റെയിലേ ടേബിൾ ഗാമ 1.4 റെയിലേ ടേബിൾ വീണ്ടും നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് T0/T0 സ്റ്റാർ 0.8488 വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് നോക്കാം. അത് അപ്പോൾ അത് M2 എന്നുള്ളത് 0.6263 കിട്ടും. 63 കിട്ടും. ഞാൻ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇതാ കാണിക്കുന്നു. റിലേ ഫ്ലോ 1.4 ആണ് ഗാമ. നമ്മൾ ഏതാ വാല്യൂ എടുത്തത്? ഓക്കെ, T0/T0 സ്റ്റാർ ഈക്വൽ 0.8488 ആവുന്നത്. ഇത് T0/T0 സ്റ്റാർ ഉണ്ടോ? അത് 0.84, ഇത് 8.819 ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് 0.848. 0.848 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇടക്കാണ്. അതിപ്പോൾ മാക്ക് 0.62ൻ്റെയും 0.64ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരും. 0.63 ഞാൻ ഒന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടു. അതാണ് ഈ വാല്യൂ 0.63 കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. മാക്ക് സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ, അതായത് 180 kJ/kg ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന സെക്ഷനിൽ മാക്ക് നമുക്ക് 0.6 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത്? എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത്? കാണേണ്ടത് ഫൈനൽ പ്രഷർ P2 കാണണം. P2 കിട്ടിയാ ഇല്ല. പിന്നെന്ത് ഫൈനൽ മാക് നമ്പർ കിട്ടി, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷറിലെ ചേഞ്ച്, എൻട്രോപ്പിയിലെ ചേഞ്ച്. നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രഷർ എങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാം. ഫൈനൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് P2 ആണ് കാണേണ്ടത്. P2/P1 എന്ന് വെച്ചാൽ P2/P സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് P1/P സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതാം. അത് വെച്ചാൽ P/P സ്റ്റാർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക്ക് 0.63 അല്ലേ. 0.63/P/P സ്റ്റാർ മാക്ക് ഈക്വൽ ടു 0.41 എന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് P2 അറിയില്ല. P1 എന്ന് വെച്ചാൽ 0.5 ആണ്. ഇനി ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് നോക്കാം. .41 അല്ലേ. 0.41 വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് P/P സ്റ്റാർ 1.961ൻ്റെ 1.941 എന്നർത്ഥം. അത് ഇൻ്റർപോളേറ്റ് ചെയ്താൽ 1.941 എന്ന് വരും. അത് അടിയിലത്തെ വാല്യൂ 1.941. മുകളിലത്തെ വാല്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് 0.63 അല്ലേ. 0.63 എന്ന് വെച്ചാൽ 1.560 1.525ൻ്റെ ഇടയിൽ. ഇപ്പോൾ 1.54 എന്നർത്ഥം. 1.54 അത് ഇൻ്റർപോളേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ B2 നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്താൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 0.3971 യൂണിറ്റ് ഏതായിരിക്കും? മെഗാന്യൂട്ടൺ/മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി. ഇനി P02 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐസെൻട്രോപിക് ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ P02/P01 എന്നുള്ളത് P02/P0 സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ P01/P0 സ്റ്റാർ എന്നിട്ടാലും മതി. അപ്പോൾ ഇതേതാ മാക് നമ്പർ? ഇത് മാക്ക് 0.63, ഇത് മാക്ക് 0.41 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും. 1.0648 ഫ്രം ടേബിൾ ബൈ 1.1521 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി P01ൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര? P01ൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. 0.564 ആണ്. 0.5614 സോൾവ് ചെയ്താൽ P02ൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും?
ഒരു പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ 0.5187 എന്ന് കിട്ടും മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇതാണ് കാണേണ്ടത്, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ P02 മൈനസ് P01 കിട്ടുക 0.5614 മൈനസ് 0.5187 ആണ്. ഓക്കെ, P01 മൈനസ് P02 ആണ്. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ കുറയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ, കുറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചേഞ്ചാണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് P01 മൈനസ് P02 ആണ്. അത് 0.5614 ആണ് P01, 0.5187 ആണ് നമുക്ക് P02 കിട്ടുക 0.0427 മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇതാണ് ചേഞ്ച്. ഇത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പിയാണ്. S2 മൈനസ് S1 എന്ന് വെച്ചാൽ CP ലോഗ് T2/T1 മൈനസ് R ലോഗ് P2/P1. ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും ഓർത്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, T2/T1 ഇല്ല, T1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. T2 അറിയില്ല, T2 കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. P2/P1 ഓക്കെ, അത് കിട്ടി നമുക്ക്. അപ്പോൾ T2/T1 നമുക്കറിയാം T2/T സ്റ്റാർ ബൈ T1/T സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ ഇത് മാക്ക് എത്ര 0.63 ആണ്, ഇത് മാക്ക് 0.41 ആണ്. അപ്പോൾ വാല്യൂ ഏത് ടേബിൾ നോക്കിയാൽ 0.9443 നമുക്കറിയാം. ടേബിൾ നോക്കിക്കോളൂ. ടേബിൾ അടുത്തത് 0.63ക്ക് 0.935ൻ്റെയും 0.953 അടുത്ത്. അപ്പോൾ അതൊരു 0.9443 എടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 0.643 കിട്ടും. ഇത് വാല്യൂ ഒരു 1.489 ചെയ്താൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? T2/T1 ഡയറക്റ്റ് കിട്ടി 1.489. ഇനി P2/P1 P2 അറിയാം, P2/P1 അല്ലേ, ഇതാണ് P2/P1. ഈ റേഷ്യോ 0.7942 ആണ് ഈ റേഷ്യോ. അപ്പോൾ അതും അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ S2 മൈനസ് S1 എന്നുള്ളത് CP 1.005 ലോഗ് നാച്ചുറൽ ലോഗ് 1.489 മൈനസ് R എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത് കിലോ ജൂൾ എടുത്തുകൊണ്ട് R എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 287 വരെ 0.287 എടുക്കേണ്ടത്, കിലോ ജൂളാണ് എടുക്കുന്നത്. ലോഗ് ഓഫ് 0.7942 ആൻസർ 0.4662 കിലോ ജൂളാണ്. യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക, കിലോ ജൂൾ കിലോഗ്രാം കിലോ. സോൾവ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഏരിയ ഡക്റ്റ് ഹീറ്റ് ആഡഡ് എന്നൊക്കെ കണ്ടാൽ അത് റെയിലേ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 3 സെക്ഷൻ മാക്സിമം എടുക്കാം. 2 ആക്ച്വൽ സെക്ഷൻ, മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ഇമാജിനറിയാണ്. ഇമാജിനറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ടേബിളിലുള്ള വാല്യൂസൊക്കെ എന്താണ്, സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മളെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനെ ബേസ് ആയിട്ടാണ് നോൺ ഡയമെൻഷനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ കൊടുക്കുക. 1 എടുക്കുക, 2 എടുക്കുക, സ്റ്റാർ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1, 2 ഹീറ്റ് ആഡഡ് കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഹീറ്റ് ആഡഡ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്കില്ലതാണ്. ഇവിടെ ഉള്ളത് V = A ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് = 1 ആയിരിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെയുള്ള T01ഉം T02ഉം എന്തായാലും എപ്പോഴും ഒന്ന് കണ്ടുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ബിക്കോസ് Q will be always equal to CP into T02 minus T01. Okay, if Q is directly given, and sometimes either T02 will be given or T2 will be given or T1 will be given. T1 or T2 or T01 or T02 ഏത് വന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷന് കിട്ടാത്ത അറിയാത്ത വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഒരു ജനറൽ പ്രോബ്ലമാണ്. ആ പ്രോബ്ലം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായാൽ ഏകദേശം ഇത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാം. പിന്നെ അതെന്താണ്, ഇപ്പോൾ റെയിലേ ഫ്ലോയിൽ മെയിൻലി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഏരിയ ഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഏരിയ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റെയിലേ ഫ്ലോ ആണോ, ഫാനോ ഫ്ലോ ആണോ, പിന്നെന്താണ് ഐസെൻട്രോപ്പിക് ഫ്ലോ ആണോ, ഐസോതെർമൽ ഫ്ലോ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഏരിയ ഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഐസെൻട്രോപ്പിക് ഫ്ലോ അല്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഫാനോ ഫ്ലോ ഓർ റെയിലേ ഫ്ലോ ഓർ ഐസോതെർമൽ ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടെ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഫാനോ ഫ്ലോ ഓർ റെയിലേ ഫ്ലോ. വേരിയബിൾ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസെൻട്രോപ്പിക് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്
ഫ്രിക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് കാണാൻ ഒരു ഡക്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണാനോ ഫ്രിക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ അതെന്തായാലും ഫാനോ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ തരാണ്ട് നോ ഫ്രിക്ഷൻ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഹീറ്റാണ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് റെയിലേ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരില്ല. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ ഇത് റെയിലേ മൊഡ്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് റെയിലേ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ ഇത് റെയിലേ ഫ്ലോ ആണോ ഫാനോ ഫ്ലോ ആണോ, കാരണം റെയിലേ ഫാനോ ഒന്നിച്ചാൽ വരിക ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് റെയിലേ ആണോ ഫാനോ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക? അത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണോ തന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ല ഹീറ്റ് ആണോ തന്നിട്ടുള്ളത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയാലേ കറക്റ്റ് ഡാറ്റ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് സെഷൻ. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നിങ്ങളെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഏകദേശം തീർന്നു. 5th മൊഡ്യൂൾ അവസാനിച്ചു. ഇനി 6th മൊഡ്യൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ തിയറിയാണ്, കുറച്ച് സിമ്പിളാണ്, വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കുറേ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ക്ലാസ് എടുക്കുക, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.